Yeah, good evening. Let's get started. So last call we the అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ డిస్కస్ చేసాం బట్ ద మోస్ట్ ఎసెన్షియల్ పార్ట్ వాజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పెట్టి థింకర్స్ అండ్ బిగ్ థింకర్స్. మీకు ఐ డోంట్ నో, ఐ థింక్ వీ సెండ్ ద పీడిఎఫ్ ఆల్సో రైట్ ఇన్ దట్ గ్రూప్. ఎంటీబీ బుక్ పీడిఎఫ్ పంపించాను అనుకుంటా, రైట్? డిడ్ వి సెండ్ ద పీడిఎఫ్ MTB, the magic of thinking big, right? So I recommend actually to own the physical copy, but still, మొత్తం బుక్ చదవకపోయినా have that, I think it's in 97th page, have that probably printed. It is going to be a tremendous guide in our lives, that particular one page actually. And we discussed about the excusitis disease. This is not about just ఓకే ఏదో ఎక్స్క్యూజైటిస్ అండ్ డిజీజ్ గురించి డిస్కస్ చేసేసినాం నోట్స్ అన్నో. క్వశ్చనింగ్ వెదర్ బై ఎనీ ఛాన్స్ యు గాట్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ద డిసీజ్. ఓకే, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్, డయాబెటీస్ రివర్సల్ అని దుమ్ముగా మాట్లాడేసుకుంటున్నాం. బట్ ఎక్స్క్యూజైటిస్ డిసీజ్ ఉంటే we cannot move even an inch in our life, because what happens if you have that excusitis disease, a disease of excusitis? అన్నిటికీ మన దగ్గర ఒక ఎక్స్క్యూజ్ ఉంటుంది. ఇది ఇలా ఉంది కాబట్టి ఇది జరగలేదు, బికాస్ ఆఫ్ దట్ దిస్ డిడ్ నాట్ హ్యాపెన్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ దట్ డిడ్ నాట్ హ్యాపెన్. యు ఆర్ రెడీ విత్ అన్ ఎక్స్క్యూజ్. బట్ ఎంటీబీ సేస్ the big thinkers, they will never have excuse. No excuse, no. That's why, I don't know, I keep posting some inspirational stuff in my statuses apart from the animals that I usually post. So yesterday, I think yesterday, not today, no, day before yesterday, I posted one person who climbed Mount Kilimanjaro without legs and limbs also, basically. అంటే there is no excuse. Honestగా చెప్పాలంటే, let me be very frank, Hina, if she wants to climb Mount Everest, she should. that is what I'm not. నేను మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కడం ఏంది? నో. అంటే ఆమె కావాలంటే ఆమె ఎక్కగలచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ మీన్ టు సే. ఇట్ ఆల్, if you really want it, you can do that. There are no excuses. Now, why do some people succeed massively? Massive, I mean to say, absolutely massive success. And some people, okay, just succeed. Some people struggle to succeed. Some don't even try. There are multiple categories here. Some people like creating a dent on the planet, that big a success. Some people, yeah, above average అనుకోండి. Some people struggle and some people don't even try. What could be some differentiating factor among these people? Swarna ma'am, definitely all of us want to be in the top category. Massive success. Massive matlab, your people know you, that's it. Yeah. Commitment, consistency, hardworking. The second category people also will have commitment, hardworking, ఇవన్నీ ఉండొచ్చు కదా. See, this is what ultimately we all think of. Okay, yeah, I think most of you might answer
ఇన్ సిమిలర్ లైన్స్ లైక్ డాక్టర్ స్వర్ణ. అది కాకుండా డిఫరెంట్ ఆన్సర్ ఎవరికైనా ఉంటే చెప్పండి. కమిట్మెంట్, డిసిప్లిన్, పర్సిస్టెన్స్, ఫోకస్. యా, నో ఎక్స్క్యూజెస్ అవన్నీ. ఓకే, కమిట్మెంట్, డిసిప్లిన్, హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారంటే ఇంకా నో ఎక్స్క్యూజెస్. ఓకే, అది కాకుండా మైండ్ సెట్ సిరీస్లో నాకు మైండ్ సెట్ అనే పెట్టినారు. ఫైన్. ఇంకా వెరీ గుడ్. అంటే నేను ఇంకా నో చెప్పలేను మీకు. కరెక్ట్, ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్. ఓకే, స్పోకెన్ వర్డ్స్, నాట్ బిలీవింగ్ ఇన్ బిగ్ థింగ్స్, బిగ్ థింకింగ్. See, there is absolutely whatever you're typing is true. No questions in that. But I'm consistency. Have you heard about a concept called self-image? Have you ever heard about this concept, this term at least, self-image? That is the differentiating factor among these categories అనమాట. కొంతమంది తుమ్ముదుమ్గా సక్సీడ్ అవుతారు, కొంతమంది ఓకే అవుతారు, కొంతమంది పడతాలు వేస్తా అంటారు, కొంతమంది అసలు దాని జోలికి కూడా దే డోంట్ ఈవెన్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. దట్స్ ఓన్లీ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ సెల్ఫ్ ఇమేజ్. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ is సెల్ఫ్ ఇమేజ్? The name is very clear, self image. What exactly could be self image? ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం ఉండండి. నేను మాట్లాడతా అంటే మీకు నేను ఒక్కని కనబడుతున్నానా, అందరు కనబడుతున్నారా? సుష్మా, ఏం చెప్పారు మీరు? అందరూ కనబడుతున్నారా? ఓ, యు ఓన్లీ. ఏం సార్ మీరు నన్నే చూస్తున్నట్టున్నారు. ఓకే, నాకు అనంత్ 1 సెకండ్. మీరు ఒక్కడే కనబడుతున్నారు. రికార్డింగ్ ఎలా అవుతుంది ఇది యాక్చువల్లీ? రికార్డింగ్ కోషన్ నేను మారుస్తా. ఓకే, 1 సెకండ్. యా, అందరు ఇక్కడ శ్రావణి లేదా బిల్లా మౌనిక ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్, అనంత్ IBM ఇచ్చేసి నేను స్క్రీన్ లో మనిషిని ఎట్లా మార్చుకునేదో కూడా ఇంతవరకు తెలుసుకోలేకున్నా. మీరే కనబడతారు. యా, నేను ఒక్కనే. ఫైన్. యా, ఇఫ్ యూ గైస్ వాంట్ టు సీ ద హోల్ స్క్రీన్, యా, యూ కెన్ చేంజ్ ద సెట్టింగ్స్ అనుకుంటా. అంటే రికార్డింగ్ అప్పుడు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు హరిన లేక టు ఎవరీవన్ థింక్ డిఫరెంట్. ఓకే, సెల్ఫ్ ఇమేజ్. Name says self means self. Image is, where do you exactly image అనేది ఎక్కడ వాడతాం ఎక్కువ? I saw the image. It's a reflection, right? Mirror reflection లాగా. ఓకే, పిక్చర్ అంతేనా? పిక్చర్. సో సెల్ఫ్ ఇమేజ్ ఈస్ ఎ మెంటల్ పిక్చర్. అంటే మిమ్మల్ని మీరు అద్దంలో చూసుకున్నప్పుడు మీరు కనబడతారు కదా, అట్లా మీ మైండ్కి ఏం కనబడుతుంది? మెంటల్ పిక్చర్, సెల్ఫ్ ఇమేజ్. వెరీ పవర్ఫుల్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిసైడ్. యూ కెన్ లర్న్ హ్యూజ్ స్టఫ్ త్రూ దిస్ WG course or another subject or another. But if you don't understand the concepts of self-image and do some fine tunings there, ఇదంతా పెద్దగా అంటే హ్యూజ్ మ్యాసివ్ సక్సెస్ వైపుకు తీసుకుపోదు. సో వాట్ ఈస్ సెల్ఫ్ ఇమేజ్? యాక్చువల్లీ ఎనీ ఐడియా? సెల్ఫ్ ఇమేజ్ మీరు చెప్పండి. వాట్ ఈస్, రమేష్ సార్, మీకు ఉండే ఐడియాలు సెల్ఫ్ ఇమేజ్ అంటే ఏమై ఉండొచ్చు? I mean, sir, when we are in a group of people, so whatever we maintain. For example, if we are responsible for one thing, how seriously we are taking it, and how we are responding towards the given objectives. Okay, అది యాక్చువల్లీ యువర్ కమిట్మెంట్ కిందకు వస్తుంది. నాట్ అబౌట్ సెల్ఫ్ ఇమేజ్. క్రియేటింగ్ ఓన్ స్ట్రాటజీ. Anybody else? Our version of ourself. Good. Harsha and Jyoti, our version of ourself. A good
way to put it. Okay, Harsha sir, I am unmuting you. మీరేనా సార్ రెస్పాండ్ చేసింది లేదంటే మీ వైఫా? హర్ష ఎవరు పెట్టారు ఇక్కడ? హర్ష అండ్ హౌ సార్ హర్ష సార్ అన్మ్యూట్ చేస్తున్నా మిమ్మల్ని. ఇందాక ఆన్సర్ చేసింది మీరా మీ వైఫా? నేను మిమ్మల్ని చేస్తున్నా, మీరు కదా? ఓకే, ఒక నిమిషం ఉండండి. ఫైన్. హరిణి మ్యామ్ చెప్పండి. Good evening, everyone. In my knowledge, self-image is where yourself, your own mind, you think what you think. ఓకే, మళ్ళీ చెప్పండి. కమ్ అగైన్. Is a way to you see yourself. The way in we your own mind. okay, in your own mind. Okay, in our own mind, the way we see ourselves. And how you look. Yeah. Okay, good. Perfect. Nagarjuna garu, yeah. సెల్ఫ్ ఇమేజ్ అంటే మనకి మనం ఇచ్చుకునే స్థానం లేదా మనకి మనం ఇచ్చుకునే గౌరవం లాంటిదండి. అంటే ఒక సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్, అది సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్, అది సెల్ఫ్ ఇమేజ్. సెల్ఫ్ కాన్సెప్ట్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి. అందులో సెల్ఫ్ ఇమేజ్, సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్, ఇవన్నీ కొన్ని భాగాలు అన్నమాట, ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. మీరు చెప్పే మీరు చెప్పేది ఆత్మ గౌరవము, మనకు మనం ఇచ్చుకునే వాట్ ఎవర్ దట్ యు ఆర్ టెలింగ్ ఈజ్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్. అంటే నేను ఇది చేయడానికే పుట్టానేమో అని ఒక ఫీలింగ్ తో ఉండిపోవటం సెల్ఫ్ ఇమేజ్. అంటే ఎగ్జాంపుల్ గా దట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఇమేజ్. దట్ ఈస్ నాట్ సెల్ఫ్ ఇమేజ్, దట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఇమేజ్. నేను దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ సెల్ఫ్ ఇమేజ్ అంటే, అఫ్ కోర్స్ యూ హరిణి మ్యామ్ క్లియర్లీ మెన్షన్డ్, హర్ష జ్యోతి దే ఆల్సో టైప్డ్, రైట్? Our mental picture, what we are thinking about, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి. నా గురించి శ్రావణి ఏమనుకుంటున్నారు అనేది సెల్ఫ్ ఇమేజ్ కాదు. లేదా శ్రావణి గురించి నేనేమనుకుంటున్నాను, ఎలా నా థింక్ చేస్తున్నాను, అది నా సెల్ఫ్ ఇమేజ్ కాదు. బట్ నా గురించి శ్రావణి ఏమనుకుంటున్నారని నేను అనుకుంటున్నానో అది సెల్ఫ్ ఇమేజ్. నా గురించి ఈశ్వర్ ఏమనుకుంటున్నాడని నేను అనుకుంటున్నాను, నా గురించి వరల్డ్ ఏమనుకుంటుంది, వాట్ ఇస్ ద వరల్డ్ థింకింగ్ అబౌట్ మీ అని నేను చూస్తాను. అసలు యాక్చువల్గా ఇక్కడ వరల్డ్ థింకింగ్ అనేది, వరల్డ్ ఇట్లా అసలు ఆ కాన్సెప్ట్సే లేవు, బట్ నేను థింక్ చేసుకుంటా అంటాను. చూస్తున్నారా? I really don't know what Shravani could be thinking. I really don't know what Dr. Sushma could be thinking. I really don't know what the world could be thinking. But నేను వరి అయితే అంటాను. చూస్తున్నారా? వీళ్ళందరూ ఇట్లా థింక్ చేస్తా అంటారేమో అని. దట్ ఈస్ సెల్ఫ్ ఇమేజ్, మెంటల్ పిక్చర్. అంటే the people, usually there'll be two categories of people. One person is people with high self-image. Usually high self-image unte emaitadante they have huge chances to succeed because their outlook anta very confident in every aspect. Their actions will be very affirmative unte, ante chana without any questions, hesitations ఉంటాయి. అందుకే నేను ఐ థింక్ in one of the chapters, one of the assignments, I gave you this question, why you should not have any hindrances or hesitations ani, because slowly we want everybody to raise their self image anamata. Because అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఇది, ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, 4 కేటగిరీస్. ఒకరు చాలా ఎక్కువ సక్సీడ్ అవుతారు, కొంతమంది పెద్దగా కారు, కొంతమంది అసలు సక్సెస్ గురించి ఆలోచించారు. టుడే at almost around 9:15 in the night we are talking about self image. There'll be people who will not even think about this in this whole life.
దే లివ్ అండ్ డై. దే డోంట్ కేర్ అబౌట్ ఇట్. సక్సెస్, సెల్ఫ్ ఇమేజ్, ఇవేం లేదనమాట. దే డోంట్ ఈవెన్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఒక స్కేల్ తీసుకుంటే దే విల్ బి పీపుల్ హూ విల్ బి స్టార్టింగ్ దేర్ life or business from minus, నెగటివ్ సెల్ఫ్ ఇమేజ్. కొంతమంది కొంచెం బెటర్, కొంతమంది న్యూట్రల్, కొంతమంది చాలా పాజిటివ్ సెల్ఫ్ ఇమేజ్. సో వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సక్సీడ్ అయ్యేందుకు. సో ఇప్పుడు I definitely know all of you in this call, maybe 50, 70 or 100 people in this call will have different self images. అందరికీ ఒకటే సెల్ఫ్ ఇమేజ్ ఉంటే everybody will succeed almost equally. But that doesn't happen. సో సెల్ఫ్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది సెల్ఫ్ ఇమేజ్? మనకు అసలు ఎట్లా తయారవుతుంది, ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది? ఇప్పుడు ఇఫ్ నాగార్జున హ్యాస్ టు నో, అవును నరేన్ చెప్తా ఉండేది ఓకే ఫైన్, సెల్ఫ్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఎ మెంటల్ పిక్చర్, బట్ వాట్ ఈజ్ మై మెంటల్ పిక్చర్ రైట్ నౌ? I want to succeed massively. I don't want to be an average person, but is my mental picture, is my self image supportive? ఈ మీటింగ్ ఉన్నంతసేపు లేదా నోట్స్ అసైన్మెంట్స్ చేసినంతసేపు బాగుంటుంది, బట్ అల్టిమేట్లీ యువర్ సెల్ఫ్ ఇమేజ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డామినేట్. డ్రైవర్ సీట్లో కూర్చునింది వచ్చి ఆ సెల్ఫ్ ఇమేజ్ అనమాట. జస్ట్ బికాజ్ యూ లెర్న్ ఫ్యూ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ బిల్డింగ్, నేర్చేసుకున్నాము, ఇంకా బయట పోయినాము, దుమ్ము లేపేస్తాము, అట్లా ఉండే పని అయితే ఈ పార్టీకి నేను చెప్పా కదా, బయట అందరు హెలికాప్టర్లో తిరుగుతూ ఉండాలి నేను చేసిన ట్రైనింగ్లకి. అది జరగదు అనమాట. ఓకే, ఎందుకు జరగదు? వాట్స్ ద ప్రాబ్లం? మీకు ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద ఏం కనబడుతుంది నాకు తెలియదు. 1 minute. ఓకే, let me share this. Matrix is everywhere. It is all around us. Even now in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. That you are a slave. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for you. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Actually, what I showed just now is a pure reflection of Matrix. Chusara, did you guys get a chance to see the Matrix movie? I just didn't see Matrix. I kind of పొసెస్డ్ నియో క్యారెక్టర్ అనమాట. అంటే నన్ను ఆవాహయామి అన్నట్టు. ఐ యాక్చువల్లీ బికేమ్ నియో. అంటే నాకు ఐ రియలైజ్ దట్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ స్లీపింగ్, మెనీ పీపుల్ ఆర్ అస్లీప్. వాళ్ళని లేపే బాధ్యత నేను తీసుకోవాలి. ఆల్మోస్ట్ ఐ యూస్ టు బిహేవ్ లైక్ నియో. నేను చాలా పెద్ద సెమినార్స్లో కూడా డైరెక్ట్గా ఇదే చెప్పాను, మీరు సినిమా చూసినా చూడకపోయినా నేనే నియో అని. వెదర్ యూ సా ఇట్ పోయి చూసుకోండి, తర్వాత యూ విల్ గెట్ క్లారిటీ. బట్ ఐఎమ్ హియర్ టు క్రియేట్ అన్ అవేకెనింగ్. బికాస్ ఆ వీడియోలో మీరు చూసారంటే
వీఆర్ ఆల్ బార్న్ ఇన్ టు సంథింగ్, సమ్ సిస్టమ్. ఇందాక నేను చెప్పాను, అందరూ నాగార్జున బిలీవ్స్ ఇన్ సర్టెన్ థింగ్స్, ఈశ్వర్ ఇస్ బిలీవింగ్ ఇన్ సర్టెన్ థింగ్స్, maybe Ayesha ma'am is believing in certain things, Ayesha ma'am's maybe children are believing in certain, but are they real? Who is the one who is making you believe that? ఆటి నుంచి మీకు ఏర్పడిందే ఒక సెల్ఫ్ ఇమేజ్ అన్నమాట. సో ద క్వశ్చన్ ఈజ్, as long as you see a statement చూడండి, you are born into a system that basically blinds us. మీరు యాక్చువల్గా చూడడం లేదు, you are not seeing it, you are made to see what the system wants you to see. That is the problem why people don't think big. You ఒక అది ఎలా చెప్పేదంటే, ఇట్స్ నాట్ ఈజీ, యూ కెనాట్ థింక్ బిగ్ అంతే, జస్ట్ బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ అంటిల్ యూ చూస్ టు బి. సో ఎందుకు మనకు ఎగ్జాక్ట్గా నరేన్ నువ్వు చెప్పేది ఇంకొంచెం క్లియర్గా చెప్పు, మెంటల్ పిక్చర్ ఏంటి, ఈ సెల్ఫ్ ఇమేజ్ కాన్సెప్ట్, అండ్ హౌ కెన్ వీ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్, బికాస్ అంటిల్ యూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ యూ కెనాట్ వాట్ టు సే create a massive impact in your life. Now this screen is visible, right? So first thing, it's about when you are born, see, you should look at this, okay? Adunde bomma edaithe undo, that is basically you as a child. అందుకే మీ బ్రెయిన్ ఫుల్ ఫామ్ కాలేదు, ఫార్మేటివ్ ఇయర్స్లో ఉందనుకోండి ఇంకా మీ బ్రెయిన్. ఫర్ 1 second, ఫర్ ఇక్కడ చూడండి, రేడియో, అదర్ పీపుల్, రేడియో అంటే రేడియో అని కాదు, వాట్ ఎవర్ యూ హియర్, అండ్ న్యూస్ కానీ అదర్ పీపుల్. సో యాజ్ అన్ ఇన్ఫాంట్ మీరు గమనించారంటే ఆడ పెద్ద తల పెట్టాను నేను, చిన్న బాడీ పెట్టాము, బికాస్ బాడీ ఈజ్ నథింగ్. What is body? It's just flesh and blood. A dog has a body, a buffalo has a body. Every living creature, almost 80 million or whatever, 1 crore living creatures ఉన్నాయంట ఈ జీవరాశులు, అన్నిటికీ బాడీ ఉంటుంది. బట్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ దట్ యూ హ్యావ్ ఈస్ ఆ పైన భాగం, వేర్ యూ కెన్ పర్సీవ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో అందుకే ఆ పిక్చర్లో యు ఆర్ నథింగ్ బట్ దట్. సో బిగినింగ్లో దట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ ఎంప్టీ, అంటే యు ఆర్ యాక్సెసబుల్, అంటే యు ఆర్ వెరీ ఓపెన్, హాఫ్ లిడ్ ఓపెన్ అనుకోండి. సో ఆ టైంలో ఏమి, ఇప్పుడు ఇన్ఫాంట్గా ఉన్నప్పుడు పేరెంట్స్, ఇప్పుడు ఈశ్వర్ ఏదో ఒక ఇంట్లో పుట్టింటారు, ఆ ఇంట్లో ఉండే ఇన్పుట్స్, ఎన్వైరన్మెంటే కదా ఈశ్వర్ మైండ్ని ఫామ్ చేస్తా ఉంటాయి. అండ్ అయేషా మ్యామ్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుంది, అకార్డింగ్లీ హర్ మెంటల్ ఇమేజెస్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఫార్మ్డ్. సో మనందరి ఇళ్ళల్లో ఎలా ఫామ్ అవుతుంది యూజువలీ, through these 5 senses. So these are the major inputs. మనకు వినడం ద్వారా, చూడడం ద్వారా, మాట్లాడడం ద్వారా కావచ్చు, అండ్ ఎమోషన్స్ ద్వారా. సో ఇనిషియలీ ద మైండ్ విల్ బి కంప్లీట్లీ ఎంప్టీ. గ్రాడ్యువలీ వాళ్ళు 6-7 years వచ్చేసరికి మైండ్కి 2 halves వచ్చేస్తాయి, ఒకటి కాన్షియస్ మైండ్ అంటారు, ఇంకోటి సబ్ కాన్షియస్ మైండ్. సో కాన్షియస్ మైండ్లో ఏదైతే కంప్లీట్గా ఫీడ్ అవుతూ పోతుందో అది మొత్తం సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లోకి ఒక పారాడైమ్ లాగా వెళ్ళిపోతుంది. పారాడైమ్
పారాడైమ్నే అదే దట్స్ వాట్ బికమ్స్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇమేజ్. సో ఇప్పుడు మనకు ఎటువంటి పారాడైమ్స్ పోయినాయి చిన్నప్పటి నుంచి? అసలు అది పారాడైమ్ ఎట్లా పోయింది? పారాడైమ్స్ పోయే ముందు మైండ్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటని ఒకసారి ఆలోచిస్తే, మైండ్ డజంట్ కాంప్రహెండ్ నెగటివ్. ఇట్ డజంట్ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నెగటివ్ అండ్ పాజిటివ్. ఇది ఒక్క పాయింట్ మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఇట్ డజంట్ అండర్స్టాండ్ ద వర్డ్ NO or NOT. It doesn't know. Mind doesn't know. I'll give you a classic example. Don't think of a dog. కుక్క గురించి ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించదు. మీ మైండ్లో కుక్క పిక్చర్ రాకూడదు. అందరి మైండ్లో కుక్క వచ్చింటది కదా. ఇప్పుడు కుక్క అనే పదం వినపడిన వెంటనే డాగ్. సో వాట్ హ్యాపెన్ టు డోంట్ హియర్? సో నేనేం చెప్పిండాలా? మీ మైండ్లో కుక్క పిక్చర్ రాకూడదు అని నేను నా గోల్ అది అనుకోండి. యూ షుడ్ నాట్ థింక్ అబౌట్ డాగ్ అనుకోండి. ఐ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ టోల్డ్ డు నాట్ థింక్ ఆఫ్ డాగ్. ఐ షుడ్ హ్యావ్ టోల్డ్ థింక్ ఆఫ్ చాక్లెట్. సింపుల్. అసలు డాగే రాలేదు కదా. థింక్ ఆఫ్ చాక్లెట్, థింక్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్, థింక్ ఆఫ్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ యర్ హౌస్ టుడే, థింక్ ఆఫ్ యువర్ చైల్డ్. But when I told you, do not think of dog, you immediately thought of dog. Why am I telling this? How is it important to your success? Because when you are a child, ఇప్పుడు ఎంతమంది ఇళ్ళల్లో ఇక్కడ పిల్లలు ఉన్నారు? చిన్న బేబీస్. మేబీ అఫ్ కోర్స్ సుష్మా హ్యాస్ ఎ వెరీ స్మాల్ చైల్డ్, ఐ బిలీవ్, రైట్? వెరీ స్మాల్. మేబీ 2 years, 3 years or 5 years కిడ్స్ ఎవరికైనా ఉన్నారు ఇక్కడ? 5 years. జ్యోతి, హర్ష, సురేష్, స్వర్ణ మ్యామ్, మీ కిడ్స్కి ఎంత ఏజ్? 11 and 10, sir. 11 years and 10 years. 11 years and 10 years. యూజువల్గా ఈ మధ్య మీకు తెలుసు కదా, గేమ్స్ ఎక్కువ ఆడతారు. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ మొబైల్ పెట్టుకొని మొబైల్ గేమ్స్ ఆడతారా పిల్లలు? మొబైల్ గేమ్స్ కంటే రీల్స్ ఎక్కువ చూస్తుంటారు సార్ వాళ్ళు. రీల్స్ ఎక్కువ చూస్తారు. ఓకే, అప్పుడు మీరు ఏం చెప్తారు యూజువల్లీ? వాట్ డూ యూ టెల్? బాగా చూడనైనా అద్భుతంగా చూసి చాలా ఏం చెప్తారు? డోంట్ సీ రీల్స్ అంటాము. Don't see reels. Okay, see, this is what I'm telling. Do not see reels. But the mind doesn't understand. Do not. Do not. They keep seeing reels anamata. Okay. Now you told do not. No, do not see reels. A negative instruction. ఇది చేయకూడదు అని. ఆ విధంగా ఇంకా ఏమేం చేయొద్దు అంటారు పిల్లల్ని? అల్లరి చేయొద్దండి. అల్లరి చేయొద్దు, బెడ్ మీద తినద్దు, బయట పోయి ఎక్కువసేపు ఆడద్దు, ఎండలో ఎక్కువసేపు ఉండద్దు, ఇది చేయదు, ఇది చేయదు, ఇది చేయదు. అండ్ స్టాట్స్ సే దట్ బై ద టైమ్ ఏ చైల్డ్ రీచెస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ అంటే బికమ్ టీన్స్లోకి వచ్చేసరికి నో, నాట్, డు నాట్, ఈ రిలేటెడ్ వర్డ్స్ 1,57,000 times వినింటారంట. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ షుడ్ గెట్ ఇది వచ్చేసి ఐ థింక్ ఐ షుడ్ గో వాట్ టు సే వెన్ యూ టాక్ టు యువర్ సెల్ఫ్ బై డాక్టర్ షాడ్ హెల్మ్స్టెటర్. ఆ బుక్లో ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ ఐ హ్యావ్ టు, మేబీ ఇట్ ఈస్ 2 lakhs 1 lakh. అన్నిసార్లు దే వుడ్ హ్యావ్ వాళ్ళ మైండ్లోకి ఇది చేయొద్దు, ఇది చేయొద్దు, ఇది చేయొద్దు, డూ నాట్ డూ దిస్, డూ నాట్ డూ దిస్, డూ నాట్ డూ దిస్, డూ నాట్, డూ నాట్, డూ నాట్. సో పారాడైమ్ ఏమైపోయి ఉంటుందంటే ఏ మెంటల్, దేర్ సెల్ఫ్ ఇమేజ్ విల్ నాట్ బి వెరీ పవర్ఫుల్. మనకు బెడ్ మీద కూర్చొని ఫుడ్ తినద్దు అని చెప్పేది, అరే నువ్వు టేబుల్ దగ్గర తిన్ను మనందరం కలిసి.
రెండు ఒకటే. కానీ బెడ్ మీద ఎన్నిసార్లు చెప్పినారా బెడ్ మీద తినొద్దు. మనం దీన్ని ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాం కదా. సో వాళ్ళ మెంటల్ ఇమేజ్ ఎలా అవుతుందంటే దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ క్రియేట్స్ ఎ సెల్ఫ్ ఇమేజ్. అల్టిమేట్లీ ఒక నెగటివ్ సెల్ఫ్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వడానికి ఒక పర్సన్కి వీఆర్ గివింగ్ క్లోజ్ టు 1 lakh ఇన్స్ట్రక్షన్స్. 1 lakh instructions. Just I'm not telling just from the parents, చుట్టుపక్కల వాళ్ళు, న్యూస్. You open today's newspaper. What could be a headline? Anything negative untadi. You cannot expect a super positive thing to be a headline. So basically దట్ ఈస్ హౌ అవర్ ఇన్పుట్స్. అంటే న్యూస్ చూడడము నెగటివ్, ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా మాట్లాడినప్పుడు కొంచెం నెగటివ్, లేదా ఇండ్లలో ఇన్స్ట్రక్షన్స్. సో యూజువలీ సెల్ఫ్ ఇమేజ్ కూడా నెగటివ్ ఫామ్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ వీ సీ అన్ ఆపర్చునిటీ, see this is not the same case with people born in Ambani's families, because their environment is different. The inputs are different. They keep seeing growth related things, business, success events, talks, discussions. అందుకే నేను చెప్పిన కొంతమందికి ముందే ఆ గ్రాఫ్లో పైననే స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది గేమ్. సక్సెస్ కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. సో వేర్ ఆర్ యూ స్టార్టింగ్ your game? This plays a crucial role. Self-image, you cannot, your income cannot exceed even 1 rupee than your self-image. Always it will be equal to your self-image. If you are making 1 lakh a month, that means your self-image is equal to 1 lakh. Simple, that's it. You want to make 5 lakhs a month, your self-image should increase to 5 lakhs. And your mental picture should increase. And you should start believing that you are worth that 5 lakhs. And అది అంటే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇప్పుడు నా కేసు తీసుకుందాము. నెగటివ్ సెల్ఫ్ ఇమేజ్ అంటే మనకు అందరికి మెయిన్గా డబ్బుల దగ్గర నెగటివ్ సెల్ఫ్ ఇమేజ్ ఉంటుంది. లైక్ డబ్బులు ఏమైనా చెట్లకు కాస్తున్నాయా? ఇంట్లో ఈ మాట నాకు మీరు ఎన్నిసార్లు విన్నారో లేదో తెలీదు, మా ఇంట్లో చాలా సార్లు విన్నా నేను. I don't know how your parents treat money thing. So when somebody tells me so many times, మీకేమ్రా మీరు బిల్లులు కడితే అర్థమవుతుంది మీరు సంపాదించినప్పుడు అని చెప్తున్నప్పుడు ఏం అర్థమవుతుంది చెప్పండి? ఓ డబ్బులు లేవేమో. వేస్ట్ చేస్తున్నారు నాయన మీరు డబ్బులు లేవేమో. దీనికి పోయి అంత పెట్టాలన్న డబ్బులు లేవేమో, ఐ డోంట్ హ్యావ్ మనీ. ఇట్లాంటి డిస్కషన్లు కుప్పలు జరిగినాయి మా ఇంట్లో రిలేటెడ్ టు మనీ. అండ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ మనీ. డైరెక్ట్గా ఇట్లా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, యూ డోంట్ హ్యావ్ మనీ అని. బట్ ఈ డిస్కషన్ జరిగిందంటే బ్రెయిన్ ఏం తీసుకుంటుంది? ఐ డోంట్ హ్యావ్ మనీ. ఆ ఫ్రేమ్లో నుంచి బికమింగ్ ఏ మల్టీ మిలియనీర్ అనేది ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. బికాస్ సెల్ఫ్ ఇమేజ్ ఏంటి? ఐ డోంట్ హ్యావ్ మనీ. సో see, when I first turned into an entrepreneur and started discussing about the business with people, ఇప్పుడు జూమ్ ఉంది కదా, ఇట్లా జూమ్ కాకుండా రియల్ మీట్ ఒకటి చేస్తున్నాను అనమాట. ఒక ఇంట్లో మీట్ అయినాక దట్ పర్సన్ వాజ్ అన్ లెక్చరర్. ఆ రోజు ఐ రిమెంబర్ ఐ టుక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అంబానీ. I keep taking successful people's examples. Ambani, వాళ్ళ family example, and how in one generation he created an empire. Why we should not be taking an inspiration from that person. ఇదంతా నేను చెప్పాను. అయినాక that person in front of everybody was telling, "Less sir,
మనం గాడిద చాకరీ చేసే పుట్టినాం సార్ మనం అందరము. గాడిద చాకరీ పని చేయాలా, జీతం తీసుకోవాలా, ఏదో ఒక రోజు రిటైర్ అవుతాం. అదంతా వేరే వాళ్ళ కథ సార్ అని. ఎంత పూర్ సెల్ఫ్ ఇమేజ్ చూడండి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ వచ్చి ఆయన చెప్పింది నిజమా? దట్స్ వాట్ ఐ వాస్ టెలింగ్. మీకు అందుకే ముందే నేను మ్యాట్రిక్స్ చూపించినాను. కళ్ళ గంతలు. ఆయన చెప్పింది ఎంత ఆయన ఆయన దాంట్లో ఉన్నాడు. ఆయన దాంట్లోనే బతికాడు, దాంట్లోనే పోతారు. ఐ మీన్ ఐ షుడ్ంట్ సే దట్, బట్ హీ టోటలీ సోల్డ్ అవుట్ టు దట్ బిలీఫ్ దట్ మనం గాడిది చాకరీ చేసేకే పుట్టినాము, మనం అంతే మిడిల్ క్లాస్ అని. అండ్ ఇంకొకసారి ఐ రిమెంబర్ గోయింగ్ అండ్ టాకింగ్ టు వన్ ఆఫ్ మై మదర్స్ కలీగ్స్ అన్నమాట. వాళ్ళకి వెళ్ళి బిజినెస్ మాట్లాడితే ఆంటీ, మా అమ్మ ఫ్రెండ్ ఎవరైతే ఉన్నారో, చాలా బాగా చెప్పారు నరేన్, అంత ఫెంటాస్టిక్ ఉంది, కానీ నీకు ఒక ఛాలెంజ్ అన్నారు. ఏమంటే అంటే మీ అంకుల్ని కన్విన్స్ చేయి, నువ్వు ప్రపంచాన్ని గెలిచినట్టు. యూ కన్విన్స్ యువర్ అంకుల్, దెన్ ఐ వుడ్ యాక్సెప్ట్ దట్ యూ వన్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నట్టు. ఆయన ఆ పక్కనే కూర్చోన్నారు అనమాట, పేపర్ చదువుకుంటా. ఆయన కూడా విన్నారు మొత్తము, బట్ పేపర్ చదువుకుంటా. ఈ వాజ్ నాట్ ఫోకసింగ్, ఈ ఓవర్ హెర్డ్. నేను ఆంటీతో మాట్లాడుతున్నా. ఆ మాట అన్నప్పుడు అంకుల్ పేపర్ డౌన్ చేసి ఒక ముసి నవ్వు నవ్వినాడు. అంటే నన్ను జయించడం అసాధ్యం అన్నట్టు. అప్పుడు నేను ఏం చేసింటానో గెస్ చేయండి ఒకసారి. ఎనీ ఐడియా? నరేన్, అంకుల్ని నువ్వు విన్నావు, కన్విన్స్ చెయ్యి. ఆయేష మేడం, ఎనీ క్లూ? I'm thinking, sir. నాగార్జున said స్కిప్ చేసి ఉంటారు, లెఫ్ట్ హిమ్ లైక్ దట్. వెరీ గుడ్, ఎవ్రీబడి గట్, యా, గ్రేట్. When they announced that మామూలుగా బ్లైండ్ ఇట్లా ఏమంటారు, ఇట్లా కాదు, కట్టుకోవడం కూడా కాదు, మనిషి కళ్ళే లేవు అనేసి అనౌన్స్ చేసేసినాక, వై వుడ్ ఐ ఈవెన్ గో అండ్ ట్రై టు షో హిమ్ సంథింగ్? I just close my book and change the topic అన్నమాట. I don't argue with stupids. సంథింగ్ సింపుల్ అండ్ స్ట్రైట్. ఎందుకంటే అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ అనిపించింది నాకు. బికాస్ నేను చెప్పా కదా, ఐ గో అండ్ ఐ ట్రై టు సేవ్ బేసికలీ ఇది అనేసి. బట్ దే ఆర్ టోటలీ సోల్డ్ అవుట్ టు దిస్ బిలీఫ్ లైక్ దట్ మ్యాట్రిక్స్. మనం ఈ పారాడైమ్ని మార్చుకోకుండా, నేను ఈ పారాడైమ్ని మార్చుకునేందుకు నేను చేసిన ప్రయత్నం ఏంటంటే, ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇన్పుట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా కాన్షియస్ మైండ్లోకి నేను ఇస్తున్న ఇన్పుట్స్ కాన్షియస్లీ ఇవ్వడం మొదలుపెట్టినాను. అంతకుముందు నాకు తెలియకుండా ఇచ్చేసినారు ఇన్పుట్స్ వెన్ ఐ వాజ్ ఎ చైల్డ్. నౌ ఐ స్టార్టెడ్ టేకింగ్ ద ఇన్పుట్స్ వెరీ కాన్షియస్లీ. ఇది నాకు ఉపయోగమా? I started thinking very consciously. Like I started reading books recommended by my mentors, because books kupal books untai. So I started reading books recommended by my mentors. I started huddling with my mentors. A lot, because లైఫ్లో ఎక్కడికో ఒక చోటకి పోతుండే వ్యక్తులు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. వాళ్ళలో వీళ్ళు చాలా క్లియర్గా. అండ్ ఎవరన్నా ఉన్నా మనకెందుకు యాక్సెస్ ఇస్తారు? యూ మైట్ నో సంబడి హూ ఈస్ రియలీ గ్రోయింగ్, బట్ వై వుడ్ దే గివ్ యాక్సెస్? సో మై మెంటర్ వాస్ గివింగ్ యాక్సెస్. ఐ వాస్ క్లారిఫైయింగ్ క్వశ్చన్స్, ఐ వాస్ హడ్లింగ్, ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు గెట్ దేర్ మైండ్ సెట్. అండ్ ఐ వాస్ అటెండింగ్ మీటింగ్స్ లైక్ దిస్, where a lot of knowledge transfer, discussions, intellectual stuff happens. And most important, I was journaling. I learned to write. This is one of the top habits I developed.
అంటే ఏదో ఇట్లా చదివినామా అట్లా పెట్టేయకుండా ఐ ఐ ఐ లెర్న్డ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ పిక్డ్ అప్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ జర్నలింగ్. నోట్స్లు చదువుతాము, దాని మీద హైలైట్ చేయడము, ఆ పాయింట్స్ రాసుకోవడము. అది ఏమైందంటే దిస్ స్టార్టెడ్ చేంజింగ్ మై పారాడైమ్. మనీ పరంగా థింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్. సో గోల్స్ రాసుకోవడము. Once I started doing that, things became very simple and very easy. నా ఇన్కమ్ కూడా పెరగడం నేను చాలా క్లియర్గా చూశాను. బికాస్ జస్ట్ బికాస్ ఐ టెల్ యూ యూ షుడ్ స్టార్ట్ థింకింగ్ బిగ్ అని మీకు నేను చెప్పిన వెంటనే మీ ఓల్డ్ పారాడైమ్లోంచి యూ కెనాట్ థింక్ బిగ్ కదా. when I bought my first car, I went to the bank to get some loan అనమాట. మా మదర్ అప్పుడు మై మదర్ వాజ్ వర్కింగ్ ఎంప్లాయీ. సో మా మదర్ నాకు ఏమంటారు దాని షూరిటీ అది అమ్మ కూడా ఇవ్వాలంటే పోయినప్పుడు మేనేజర్ విచ్ కార్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ అంటే నా ఓపెల్, దట్ వాస్ అ కార్, దట్ వాస్ మై ఫస్ట్ కార్. అండ్ ఆయన వండుకొని అవునా దట్ వాస్ ఎ న్యూ కార్, బిగ్ కార్ ఓన్లీ. అండ్ ఐ వాజ్ నాట్ మ్యారీడ్, ఐ వాజ్ సింగిల్. ఆయన ఇప్పుడు ఏం కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నారు అన్నారు. ఇప్పుడు ఏం లేదు సార్, సన్నీ బజాజ్ అదేమి కైంటిక్ హోండా. కైంటిక్ హోండా అనేదో ఉన్నింది అనమాట బండి. సో హీస్ మేనేజర్స్ క్వశ్చన్ వాస్ ఫ్రమ్ ఏ స్మాల్ బైక్ you should basically go to some Maruti or something, right? ఆ తర్వాత పెద్ద కార్ పోవాలి. అది ఏమ్మా మీరైనా చెప్పలేదా అని అమ్మని అడిగినాడు. అప్పుడు మా అమ్మ వెంటనే చాలా చెప్పే ట్రై చేస్తున్నాం సార్, వినడం లేదు. ఎందుకంటే ఇంకా మా అమ్మ మేనేజర్ కలిసి నన్ను కన్విన్స్ చేసే ట్రై చేస్తున్నారు అనమాట. As per them, this should not happen, right? So ఇప్పుడు if I was totally ఇప్పుడు అమ్మ వాళ్ళు నేను చెప్పాను కదా కొంచెం జాగ్రత్తరా ఇవన్నీ అట్లంతా ఉండింటే ఇప్పుడు రైట్ నౌ ఐ డ్రైవ్ ఏ BMW అండ్ the amount of tax I pay, ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ రిజల్ట్ ఆఫ్ బిగ్ థింకింగ్ అండ్ సెల్ఫ్ ఇమేజ్. మేబీ నేను చదువుతుండే పుస్తకాలు. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై కార్నర్స్. అండ్ ఐ థింక్ మా ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళకి నేను చూపించుంటాను అనుకుంటా. ఐ హ్యావ్ ఎ లైబ్రరీ, ఐ హ్యావ్ ఎ థియేటర్ రూమ్ వేర్ ఇన్ విచ్ దేర్ ఆర్ బుక్స్. ఇన్ ద వాష్రూమ్ దే విల్ బి బుక్స్. నేను ఆర్కిటెక్ట్ చెప్పిన బాత్రూమ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా బుక్స్కి కొంచెం స్పేస్ ఉండాలి బాగా అనేసి. బికాస్ నాకు అర్థమైపోయింది గేమ్ ఇది. యూ థింక్ ఎనీథింగ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్. అలాంటప్పుడు మనం చేసే బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ ఏమంటే వీ డోంట్ వర్క్ హియర్ బట్ చాలా కష్టం. ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా కన్సిస్టెన్సీ. I have to work very consistently. I should do a lot of hard work, discipline. But if you don't, అంటే ఓల్డ్ స్వర్ణలతానే ఎక్కువ కష్టపడినా కూడా you are not going to get results. Okay, so start working on your thinking. ఇప్పుడైతే మీకు చాలా మెటీరియల్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను పంపిస్తున్న బుక్స్ కానీ MTB ఇవన్నీ అండ్ ఈ మీటింగ్స్ అండ్ హలో వావ్ సిరీస్లో కానీ అండ్ మీ మెంటర్స్ కోచెస్ జరిగే హడల్స్, ఆల్ దిస్ ప్లే ఎ వెరీ క్రూషియల్ రోల్. అండ్ ultimately once you start working there, then the second thing is then thinking about big goals and dreams. అండ్ అంటే ఫౌండేషన్ వేసుకున్నారు, ఇప్పుడు బిల్డింగ్ కట్టడం మొదలు పెట్టాలి. ఫౌండేషన్ వేసుకుంటూ బిల్డింగ్ కడుతున్నారు.
You cannot just like that think of it. So writing down what you want and announcing to the world. This is one more mistake that people do. They don't announce. అంటే మనకి ఏదైనా కావాలనుకున్నాం అనుకోండి, మీలో మీరే పెట్టుకున్నారంటే కష్టం. ఐ థింక్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద అసైన్మెంట్స్ వి స్పోక్ అబౌట్ దట్ కదా, వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ యు వాంట్ అనేసి మీ గోల్స్ డ్రీమ్స్ రాయమని చెప్పినాము. ఫస్ట్లో మీకు క్లారిటీ ఉండదు. నౌ యు థింక్ అబౌట్ ఇట్, మేబీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 2 years 5 years, వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ యు వాంట్? Okay, if given an opportunity to really think big, what is the biggest thing that you can think of right now? What is the biggest dream that you can think of? ఇప్పుడుండే మీ మెంటల్ పిక్చర్లో what is the biggest dream that you can think of accomplishing? Don't worry about ఇది రైట్ ఆర్ రాంగ్ అని కాదు. జస్ట్ రమన్ సార్, హౌ అబౌట్ యూ? Hello, sir. Good evening. Yeah, హాయ్. Actually, sir, well settled and fully financially settled గా ఉండాలని మళ్ళీ చెప్పండి, కెన్ యూ రిపీట్ దట్? ఫైనాన్షియలీ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా వెల్ సెటిల్ గా ఉండాలని. ఓకే, సి yeah, this is exact mistake I just mentioned. Don't think about dog అన్నట్టు. నాకు ఫైనాన్షియలీ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా అన్నారంటేనే our mind will see, slowly you will understand. Okay, don't worry. This is where we should talk a lot. We will correct the speech pattern. ఫైనాన్షియలీ ప్రాబ్లం లేకుండా ఎప్పుడు ఉంటాము? దండిగా డబ్బు ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు. సో వీ షుడ్ థింక్ అబౌట్ దోస్ గోల్స్ అండ్ డ్రీమ్స్ అండ్ రైట్ దెమ్. అవి రాసేటప్పుడు వీ షుడ్ నాట్ ఈవెన్ థింక్ అబౌట్ ఐ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఐ షుడ్ సి ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్. యూనివర్స్ ఈస్ జస్ట్ ఎ వెరీ బిగ్ మిర్రర్ అనుకోండి. నాకు దండిగా డబ్బు కావాలి అంటే యూనివర్స్ ఏం చెప్తుంది తెలుసా? యా కరెక్టే, నీకు కావాలి అంటుంది. నీకు కావాలి. సో 5 ఏళ్ల తర్వాత కూడా కరెక్టే మనం చెప్పింది, నీకు కావాలి రాదు. అంటే మనం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. నాకు దండిగా డబ్బు కావాలి, కరెక్టే, నీకు కావాలి. కావాలి కాబట్టే కదా మనం అడుగుతున్నాం. కాబట్టి ఆ లాంగ్వేజ్లో చాలా అంటే సరే, ఎలాగో ఇది మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి దీని మీద నేను మళ్ళీ కూడా ఇంకో క్లాస్ చేస్తాను. చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ ఇది. బట్ ఎలాగ ఇది మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి హౌ షుడ్ యూ మేబీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫ్రేమ్ దట్ సెంటెన్స్. రమన్ గారు ఏం చెప్పారు? నాకు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండకూడదు అన్నారు. If you have to speak the same thing to the universe, how should you frame it? Yeah, Harni ma'am. సార్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఒక కోరిక ఉండింది. ఫస్ట్ మీరు అడిగినప్పటికీను ఇప్పటికీ ఐఎమ్ టోటల్లీ డిఫరెంట్. అప్పుడు ఏదో అనుకొని చెప్పాను, బట్ నాకు ఒక అవగాహన వచ్చింది. ఇవన్నీ సెక్షన్స్ ఇవన్నీ విన్నప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను పర్సనల్ గా కూడా, ఐ హ్యావ్ జాయిన్డ్ ఏ కాలేజ్. నేను ఒక మంచి న్యూట్రిషనిస్ట్ అవ్వాలి, ఇంకా ఫర్దర్ గా దాంట్లో చదువుతూ పోవాలి, ఒక స్టేజ్కి రావాలి. దాని తర్వాత ఆటోమేటిక్ డబ్బులు వస్తాయి. ఓకే. అండ్ నా కోరిక ఏంటంటే, మై హస్బెండ్ ఈజ్ అన్ సీనియర్ సైంటిస్ట్ ఇన్ ఇస్రో. ఓకే. నా పొజిషన్ చాలా హై, బట్ ఆయనతో కంపేర్ చేసుకోవాలంటే నేను ఇన్ మై విజన్ నేను కొంచెం తక్కువ అని అనుకుంటాను. ఆయన స్థాయికి నేను కూడా ఉండి నేను ఒక పొజిషన్ లో ఉండాలనేది నా ఫస్ట్ కోరిక. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు యూ టు కన్సిడరింగ్ మీ. అండ్ ఈ సెక్షన్స్ అన్ని వింటుంటే ఆఫ్టర్ 28 years ఐఎమ్ యూజింగ్ పెన్సిల్, పేపర్, బుక్. వెరీ గుడ్. అది the main aim is to learn something new and
అది వెళ్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా డబ్బులు అనేవి వస్తాయి. Okay. Good. So that's what you're aiming for. ఎస్. Okay. హస్బెండ్ ఇస్రోలో చాలా పెద్ద సైంటిస్ట్. ఎస్ సార్. తనకంటే మీరు అంటే వాట్ డిడ్ యూ స్టడీ బేసికలీ? అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 18 ఐ గాట్ మ్యారీడ్. ఇంటర్ అయిన తర్వాత మ్యారేజ్ అయింది. ఓకే. ఫస్ట్ ఇయర్ లో మా పాప, సెకండ్ ఇయర్ లో మా బాబు, థర్డ్ ఇయర్ లో 2 సబ్జెక్ట్స్ ఉండిపోయినాయి. ఓకే. అంటే అట్లానే ఉన్నాయి. నౌ మళ్ళీ అవి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి ఇంకా 2 సబ్జెక్ట్స్ ఉండిపోయినాయి. నౌ ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఫీజు కడుతున్నాను. ఓకే. ఓకే. ఐ విల్ కంప్లీట్ దట్. Okay. Economics and political science. Great. And yeah, do you know that there is absolutely no connection between what you study or what you accomplish or anything? దాని నుంచి మీ హస్బెండ్ దీనికి యాక్చువల్ దెర్ ఇస్ నేనుండే యాంగిల్లో మాట్లాడుతున్నారు సార్, చాలా గ్రేట్, నేను ఒప్పుకున్నాను. అంటే ఇష్టం సైంటిస్ట్, బట్ నా మైండ్ నేను చెప్తున్నాను అనమాట. నా మైండ్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ నరేన్స్ మైండ్ అనమాట. ఐ ట్రీట్ ఎవ్రీబడి ద సేమ్, అండ్ అది వాళ్ళకు తెలియజేయడమే దట్స్ మై గోల్ లాగా అనమాట. దట్స్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్, రైట్? సో హరిణి ఈజ్ నా దృష్టిలో హరిణి ఈజ్ నో లెస్ దాన్ మిస్టర్ హరిణి. అంటే సార్ పేరు నాకు తెలియదు కాబట్టి గోపాల్ గారు, వేణుగోపాల్ గారు. హరిణి 0.001% కూడా వేణుగోపాల్ గారు. దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. యూ అండర్స్టాండ్? యాజ్ ఫార్ యాజ్ the potential is concerned or whatever is concerned, okay, things vary. Like the education, that is the USP of human beings. I cannot be Nagarjuna, I cannot be Swarnalata cannot be Sushma cannot be Vijay Kumar here. That is the beauty of humans. Yes sir. That is the beauty, right? So we cannot, like, I'll not compete, but I should understand that I'm in no way lesser to any person. Yes. You name the person, it can be any person. That's what I'm telling here. ఇప్పుడు హీనా అనుకుంటే షీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు క్లైంబ్ ఎవరెస్ట్ అని ఎందుకు చెప్పానంటే దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. ఓకే, సో గ్రేట్ మ్యామ్. అండ్ ఇందాక we were trying to reframe what Raman was telling, right? I should not have financial issues, financial problems in my life, which will be 99% common goal and dream of every person in this call. Okay, 5 years తర్వాత దాన్ని ఇంకొంచెం బాగా ఫ్రేమ్ చేసి చెప్పండి. నెక్స్ట్ ఇయర్కి వాట్ ఈస్ ద గుడ్ ఫ్రేమింగ్? స్వర్ణ మ్యామ్ చెప్పండి. Thank you God for abundance in my life. Okay, thank you God for abundance. That's good. Okay, that actually abundance is okay. See, whatever we speak, that will come, that will count only if you really feel it, anamata. Because again, the only language that the universe understands is, it doesn't understand English. It understands frequency antaru, your emotion. So when I'm saying that, thank you God for abundance ani, but I'm not feeling abundant అనుకోండి. For example, ఇప్పుడు వావులో నుంచి ఒకసారి స్టేటస్ పంపిస్తామన్నమాట, మేము పెట్టమనేసి వావుది షేర్ చేస్తాము. ఒకసారి వన్ ఆఫ్ ద టీమ్మేట్స్, సార్ ఇది డౌన్లోడెడ్ వర్షన్ లేదని అడిగారు. ఎందుకు డౌన్లోడెడ్ వర్షన్ అంటే, ఇప్పుడు నేను దీన్ని స్టేటస్ పెడితే నా ఆడియన్స్ దీన్ని క్లిక్ చేసి వావ్కి వెళ్ళి ఆ రెఫరల్ నాకు రాకపోతే అన్నది. దట్ ఈస్ స్కేర్సిటీ మైండ్ సెట్ అనమాట. అంటే చాలా కొరతలో
అంటే నాకెంత బాధేసిందంటే దీన్ని పెంచి పెంపొందించి ఒక వృక్షం ఎప్పుడైనా చేయాలరా నాయన అని. అంటే స్కేర్సిటీ నాకుండే ఒక్కడో ఇద్దరో యాడెళ్ళిపోతారో యూ షుడ్ థింక్ అబండెంట్. దట్స్ వాట్ ఫీల్ అబండెంట్ అంటే కుప్పలు ఉన్నారు మనకు వచ్చేస్తారనేసి, రైట్? సో యాక్చువల్లీ రమన్ సార్ చెప్పింది ఫైనాన్షియల్లీ అంటే హౌ మచ్ యూ వాంట్. యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు స్పెసిఫై ఈవెన్ ఫిగర్స్, వై యూ నీడ్. మీరు బికాజ్ ఇప్పుడుండే ఇమ్మీడియట్ మీ రిక్వైర్మెంట్ రమన్కే తెలుసుంటది. సో అకార్డింగ్లీ మేబీ we should talk once, and you can write your goals, dreams, paste it where you can see and start reading it. That is how you'll start instructing your subconscious mind. Okay? సో నా రూమ్లో కూడా నా గోల్స్ అన్ని రాసి పెట్టుంటాం అనమాట. ఇప్పుడు మీరు వచ్చినా కూడా యూ కెన్ సీ ఎవరీ మై గేమ్ ప్లాన్, దానికి కావాల్సిన గేమ్ ప్లాన్ ఏంటి, ఇవన్నీ we see them daily, we speak them daily, right? Yeah, thank you God, money is flowing to me in an increasing quantities through multiple sources in a continuous basis. This is a general statement. I want you to think about dreams, the specific dreams, very big dreams. What is it that with pictures? ఏదన్నా ఇందాక సంబడి మెన్షన్డ్ అందరూ ఆయురారోగ్యాలతో 100 100 ప్రతి ఒక్కరూ బాగుండాలనేసి. ఎవరు? నాగార్జున సార్ మీరేనా రాసింది? వెరీ గుడ్. నాకు అట్లాంటిది ఎప్పుడు లేదు. అంటే నా టైప్ అది కాదనమాట. అందరూ ఆయురారోగ్యాలతో అట్ట ఇట్ట అనేది వాళ్ళ లైఫ్ చెప్తాము, తర్వాత వాళ్ళ ఇష్టమని. సో సార్ సుదర్శన్ సార్, మీ డ్రీమ్ ఏంటి? సార్ వాట్స్ యువర్ డ్రీమ్? మా ఇంటి ముందు సొంతంగా తోట పని చేసుకుంటూ మా స్విమ్మింగ్ పూల్లో హాయిగా ఆనందంగా ఈత కొట్టుకుంటా ఆడే ఒక పక్కన మీ ఇంట్లో లాగా ఒక బుద్ధుడు స్టాచ్యూ పెట్టుకుని ఆడే ఉండిపోవాలి సార్. దట్ ఈస్ మై డ్రీమ్. ఓ వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్, గ్రేట్. ఎంత దానికి రఫ్గా ఎంత ల్యాండ్ కావాల్సి ఉంటుంది? అంతా మనం ఆ రోజు లెక్కేసాం సార్, దాదాపు 12 సెంట్స్ అనమాట. 12 సెంట్స్ లో రౌండ్గా ఇల్లు, రౌండ్ ఇల్లు, స్ట్రైట్ వాకిలి దగ్గర చూస్తేనే మధ్యలో సోఫా ఉంటుంది. ఆ సోఫా దగ్గర కూర్చుంటాము. రౌండ్ గా ఉంటుంది. పైన అంతస్తులు 3, అంటే పైన 2 రూమ్లు 3 రూమ్స్ ఉంటాయి. పైన పిల్లలు ఉంటారు, కింద మా అమ్మ మా వాళ్ళంతా కింద ఉంటాము. వంట రూమ్ కింద ఒక పక్క ఉంటుంది, కింద ఒక పక్క జిమ్ ఉంటుంది, సెంటర్లో నేను ఉంటాను. మధ్యలో ఒక కృష్ణుని బొమ్మ ఉంటుంది సార్. దేవుడు చేసిన మనసు సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు పట్టుకుని చూడండి, మెంటల్ పిక్చర్ అప్పుడు మీకు రిఫ్లెక్ట్ అయింది. స్టిల్ యు ఆర్ క్యారింగ్ దట్. వెరీ గుడ్. కృష్ణుని బొమ్మ మధ్యలో ఉంటుంది సార్. దానిలో పక్కన వాటర్, దానికి స్విమ్మింగ్ అంటే వాటర్ పడుతూ ఉంటుంది. ఆ సౌండ్ వినుకుంటూ ప్రశాంతంగా కూర్చోవడం. దట్ ఈస్ మై. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడుండే ఏఐలో యూ కెన్ క్రియేట్ దోస్. మీరు ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇట్లాంటి డ్రీమ్స్ ఉంటే యూ కెన్ గెట్ ద పిక్చర్స్, put it on your wall. Okay, as long as you don't think this big. Miku, when getting 5 clients, 7 clients, this is not a matter at all. This is not a matter at all, because adi process lo jarigipotadi. Okay, you guys should become clear about what exactly you want, and దాన్ని మీరు విజువలైజ్ చేస్తున్నారా? బికాస్ ద విజువలైజేషన్ అండ్ అఫర్మేషన్స్, this is how you are going to change your paradigm మారితే మీ సెల్ఫ్ ఇమేజ్ మారుతుంది. then you will start attracting very positive stuff into your life. Whatever business I built is mostly from people I don't know.
99%. Because I attracted them into my life. Universe sent me because I was thinking really big. అది జరిగిపోతుంది అంతే. అలా మీరుంటే మీకు టుమారో సమ్ పర్సన్ విల్ కమ్ అండ్ కాంటాక్ట్ యూ. హే, ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ కోచ్, ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ క్లయింట్. పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ కమింగ్ టు యూ. ఓకే, సో ఎనీబడి బిఫోర్ వి క్లోజ్? యా, దుర్గా మోహన్. ఎస్, వేద్, గివ్ మీ మై మొబైల్ వన్స్ ప్లీజ్. యా. Sir, good evening, sir. యా, గుడ్ ఈవినింగ్. Sir, actually, last week I was in Bangalore for some meetings, a company meeting. యా. I thought I'm not doing my full-fledged work in assignments and not attending properly. But Okay. still in my mind, I'm thinking about I need to deep in the work. Some person came to me and he asked, అన్నా మీరు ఇంతకు ముందు కొంచెం బాగా వెయిట్ ఎక్కువ ఉండేవారు కదా అలాగా. యాక్చువల్లీ హీ ఈజ్ మై కొలీగ్ ఫ్రమ్ తిరుపతి సార్. ఓకే. యువర్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ యువర్ ప్లేస్ ఓన్లీ. ఈజ్ అరౌండ్ 90 kgs ఉన్నాడు సార్ మనోడు, భాస్కర్ అని చెప్పేసి. 90 kgs ఉన్నాడు. సమ్ అరౌండ్ మనోడు ఆల్రెడీ బ్లడ్ టెస్ట్లు కూడా చేయించుకున్నాడు. సమ్వేర్ ఐ థింక్ జాయిన్ అవ్వడానికి ఎవరో సజెస్ట్ చేశారు. దెన్ ఐ టేకెన్ కాల్ అండ్ నేను ఒకసారి రిటర్న్ అయిన తర్వాత నేను నీతో మాట్లాడతాను రా అని చెప్పేసి ఈ రోజు మా కోచ్తో కాల్ తీసుకున్నాను మధ్యాహ్నం. ప్రీ కన్సల్టేషన్ అయిన తర్వాత ఆల్రెడీ రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి కదా సార్. సో మీ అది ప్యాకేజ్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ హీ జాయిన్స్ టుడే. That's great. So he was not even in your list. Not even my list, sir. And I don't even think about him, sir. అసలు నేను But you knew that person, right, already? Yes, అంటే yes sir, I know. He is my colleague, sir. My colleague from different headquarters, Tirupati, sir. I am actually working in Rajahmundry, sir. He is from Tirupati, sir. So he contacted you for weight loss? He just asked me earlier in previous meetings. I was around 75 like that, sir, weight. So after my transformation, I get into almost 62, 63, sir. So he found the difference and he asked. Actually, he is in the process of weight loss, sir. Luckily, he himself come to me and asked. Okay. See, that's why in one of those assignments I gave that you should write 50 people's names, 50 people name who really are looking for weight loss or some health solutions. ఏదో ఒక అసైన్మెంట్ లో ఇచ్చాం కదా. Yes, sir. సిన్సియర్ గా రాసి నింటే ఆయన పేరు కూడా రావాలి. ఓకే, సో 50-100 పీపుల్ రాసారంటే మీకే హ్యూజ్ బిజినెస్ దాంట్లోంచే వస్తుంది. కరెక్ట్ సార్. యా, see, one person signing into your what to say, wow community, or one person leaving the community, this is not going to make any difference. You have to understand you are what's your big thing that you are working for. ఓకే, అది మేబీ నెక్స్ట్ మనం ఎప్పుడైనా మాట్లాడినప్పుడు మీరు నాతో హడిల్ చేసినప్పుడు ఐ వుడ్ లైక్ టు హియర్ యువర్ బిగ్ డ్రీమ్. బికాస్ అది ఉన్నప్పుడే మీకు వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ థింకింగ్ అబౌట్ దిస్ హౌస్, ఐ స్టార్టెడ్ ఇందాక మోహన్ చెప్పినట్టు ఐ స్టార్టెడ్ అట్రాక్టింగ్ ద రైట్ రిసోర్సెస్ అండ్ మెటీరియల్ లైక్ మ్యాగజైన్స్ కానీ, ఓహో హౌసెస్ ఇలా ఉంటాయి, ఇంటీరియర్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి, వాట్ ఈస్ ద కాంటెంపరీ ఆర్కిటెక్చర్, హూ ఆర్ ద ఫేమస్ ఆర్కిటెక్ట్స్ ఇన్ ద కంట్రీ, అండ్ సౌత్ ఇండియాలో నేను ఎవరిని యాక్సెస్ చేయగలను. అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్ ఈస్ ఎంత అవుతుంది అనేది థింక్ చేయకూడదు, థింక్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. అలా థింక్ చేస్తున్నామంటే స్కేర్సిటీ మెంటాలిటీ. some person message me or Insta,
అన్న మీలాగానే నేను ఒక మంచి ఇల్లు కట్టుకొని నేను కూడా మా పేరెంట్స్‌ని బాగా గిఫ్ట్ ఇచ్చి చూసుకోవాలని ఉంది అంటే, కంగ్రాచ్యులేషన్స్ బాబు యూ కెన్ డూ ఇట్ అని చెప్పిన. ఎంత అయితదన్నా అన్నాడు. ఒక డ్రీమ్ చేసేటప్పుడు దానికి వెల కట్టకూడదని పెట్టినాను. పొరపాటున మీరు ఎంత అయితది అని కల కనే పనైతే ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. బికాజ్ ఇప్పుడుండే నీ మైండ్‌కి ఓయమ్మా 15 కోట్ల అంటే సపక్కన ఎగిరిపోతది. యూ అండర్‌స్టాండ్? యూ డోంట్ ఈవెన్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. మనీ విల్ ఫ్లో. నెట్వర్క్ అయితది, పీపుల్ ఫ్లో అయితారు, మనీ ఫ్లో అయితది. మీకు యూ షుడ్ బి కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ఇది ఇందాక సుదర్శన్ చెప్పారు. ఇది నాకు కావాలి, ఇట్లుండాలి, ఇట్లుండాలి. ఆటన్నిటికి మీకు రీజన్ ఉండాలి అంతే. మహేందర్ సార్. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. సార్ నిన్న హైదరాబాద్ లో జేసీఐ మెడికల్ అని ఒక మీటింగ్ ఉండే సార్. ఓకే. ఇంత ముందుకు జేసీఐ మీటింగ్ వెళ్ళినప్పటికీ మొన్న చూసినప్పటికీ వాళ్ళు చాలా డిఫరెంట్ చూసినారు సార్. చాలా మంది అడిగినారు. అయితే వాళ్ళు ఏమన్నారు సార్ అంటే ఈ ఆంబే వల్ల పౌడర్ ఉన్నది కదా సార్, మనం ప్రోటీన్ పౌడర్ వాడుతున్నాం కదా, దాని వల్ల మీకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావా అని అడుగుతున్నారు సార్. అప్పుడు మీరు ఏం చెప్పారు? సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నది అయితే అంత పెద్ద కంపెనీ ఎందుకు అవుతుంది, అందులో నరేన్ సార్ ఎందుకు మాకు సజెస్ట్ చేస్తారని చెప్పాను సార్. దీనికి ఎవరన్నా కరెక్ట్ మెథడ్ ఏమైనా చెప్పగలరా? ఇప్పుడు మహేందర్ గారిని ఎవరో వచ్చి దాంట్లో ప్రోటీన్ పౌడర్ మీరు తాగుతున్నారు కదా, దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏమైనా ఉంటుంది అనే దానికి ఎవరన్నా హౌ హీ షుడ్ హ్యావ్ డెల్ట్? మంజు, కెన్ యూ కరెక్ట్ మహేందర్? Sir. How can we correct Mahendar? వాళ్ళు తనని ఎవరో ప్రోటీన్ పౌడర్ ఆమ్వే ఇదేమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్ అన్నట్లు అడిగారు కదా, దానికి ఏం కరెక్ట్ అని చెప్పచ్చు? సార్ ఫస్ట్ ఆ పర్సన్ లైక్ ఇప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు మనము క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మామూలుగా ఆన్సర్ చేయడానికి బదులు క్వశ్చన్ అడగడం అంటే సో ఇంతకు లైక్ ఫస్ట్ ఎందుకు ఇది అడుగుతున్నారు అని అడిగేదాం సార్. ఓకే, ఆయన అప్పుడు ఖచ్చితంగా అంటే లేదు ప్రోటీన్ పౌడర్ ఎక్కువ తీసుకోకూడదు లేదు ఇట్లా ఏదో చెప్తారు కదా సార్. అట్లయితే మీకు ఎవరు చెప్పారు ఇది? ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆయన లేదు ఇట్లా డాక్టర్ చెప్తారు కదా ఎక్కువ ప్రోటీన్ వాడకూడదు అని చెప్తారు. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మనము వాడే ప్రోటీన్ ఏదంటే ఇప్పుడు కూడా అది ఫ్లాట్ సోర్స్ అయి ఉండదు, అంటే ఫుడ్ ద్వారా ఉండదు కాబట్టి మీకు అలా ఉంటుంది. మనము మెడికేషన్ వాడితే మెడికేటెడ్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ప్రోటీన్ వాడితే మనకు హార్మ్ఫుల్ ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడు వాడేది కూడా ఫుడ్ సోర్స్ నుంచి ఉండాలి. ఇప్పుడు వావ్ కమ్యూనిటీ అనేది ఇక్కడ మనకు రికమెండ్ చేస్తుండేది ఆంబే ప్రొడక్ట్స్ అని కాదు, అక్కడ చేస్తుండేది లైక్ ప్లాంట్ సోర్స్. సో దాంట్లో మనకు ఇప్పుడు ప్రొవైడ్ చేసిన వాళ్ళు న్యూట్రిలైట్ అని ఒక బ్రాండ్ ప్రోటీన్ పౌడర్ ఉంది కాబట్టి వాడితే మంచిది, దానికోసమే వాళ్ళు మనకు రికమెండ్ చేస్తారు. ఆంబేజ్ లైక్ మార్కెటింగ్ అంతే చేస్తుంది, కానీ దాంట్లో ఉండే న్యూట్రిలైట్ బ్రాండ్ మనకు వచ్చేది అది ప్లాంట్ సోర్స్. మీకు అదే ప్రోటీన్ ఆంబే అదే న్యూట్రిలైట్ వాడలేం లేదు, మీకు ఏదైనా ఆల్టర్నేట్ సోర్స్ ఏదైనా మంచిది ప్లాంట్ సోర్స్ ఉంటే మీరు అది కూడా వాడచ్చు. మా బాడీకి బెస్ట్ ప్లాంట్ సోర్స్ కావాలి, దానికోసం అది ఉంది కాబట్టి వావ్ కమ్యూనిటీ ఇది మనకు రికమెండ్ చేస్తున్నారు. ఇంకోటి ఏమంటే లక్షల మంది పైన అలా ఇది వాడేసి రిజల్ట్ వచ్చింది. నేను వాడాను, నాకైతే ఏం కాలేదు కాబట్టి నో సైడ్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పచ్చు. ఓకే, వన్ థింగ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాణి. బిఫోర్ ఐ గివ్ ఇట్, ఫస్ట్ థింగ్ మహేందర్ని అలా అడిగారంటే ఆ డిస్కషన్ జరిగిందంటేనే అక్కడ ఒక మిస్టేక్ జరిగింది. ఏం మిస్టేక్ చెప్పండి శ్రావణి, అది చెప్పండి మీరు. Well, first of all, unless and until we're getting the biomarkers and doing the consultation, we are not supposed to talk about The any diet supplements or any anything. diet. Yeah. Sir, okay, thank you. Sir, మీరు అసలు ప్రోటీన్ పౌడర్ అనే దాని గురించి డిస్కషన్ ఎందుకు వచ్చింది అక్కడ? సరే, అయితే నేను ఆల్రెడీ ఇంత ముందుకు హెర్బల్ లైఫ్ లో చేశాను. మీరు ఈ న్యూట్రిలైట్ పౌడర్ వాడినారా? నేను కూడా అదే వాడినాను. అయితే మనం వాడినప్పటికీ నేను ఆంబే గురించి చాలా విన్నాను. అది ఆంబే న్యూట్రిలైట్ పౌడరే కాబట్టి దాంట్లో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి నేను మానేసిన, మధ్యలోనే భయం వేసిన అని చెప్పింది సార్. నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏమంటే అసలు మీరు తగ్గారు కదా, అవును సార్. మిమ్మల్ని చూసి మీరు ఎలా తగ్గారనే డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయింది కదా. అవును సార్.
ఆ డిస్కషన్లోకి ప్రోటీన్ పౌడర్ ఎట్లొచ్చిందని. ఆయన చెప్పినాడు సార్ ఇదే వాడినారా అని ఆయనే అడిగినాడు సార్ నన్ను. అప్పుడు మీరేం చెప్పినారు? అవును అని చెప్పినారా? అవును సార్. అదే మిస్టేక్. యూ షుడ్ సే నేను ఇక్కడ మీకు ఏం చెప్తున్నానంటే, ఎవరైనా సరే ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పర్సన్. దేర్ ఆర్ పీపుల్ ఫర్ హూమ్ వీ డోంట్ ఈవెన్ గివ్ ప్రోటీన్. వాళ్ళ వెయిట్ని బట్టి, వాళ్ళ కండిషన్స్ని బట్టి కొంతమందికి మేము ఇవ్వని కూడా ఇవ్వము. కొంతమందికి ఎగ్స్తోనే ఇస్తాము. కరెక్ట్గా 3 ఎగ్స్తో వాళ్ళకి రైట్ ప్రోటీన్ సీడ్స్ ఎగ్స్తో వచ్చే పని అయితే ఇది కూడా అవసరం లేదు. ఇందాక మంజు చెప్పాడు. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ కాల్ ఇప్పుడు చాలా రైట్గా ఉంది. మీకు అర్థం చేసుకుంటే దిస్ ఈజ్ వాట్ సెల్ఫ్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. ఇప్పుడు మహేందర్ గారు ఈ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ మేబీ అక్కడ నుంచి ఒక అతను ఏదో అడిగారు. మేబీ ఇట్ హ్యాస్ హిమ్ థింకింగ్ ఇది ఇట్లా అవుతుందా, దీంట్లో ఏమన్నా సైడ్ ఎఫెక్ట్లు ఉంటాయని. ఇప్పుడు మహేందర్ గారు వితౌట్ హిస్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఎట్ దట్ లెవెల్ ఆఫ్ మెంటల్ ఇమేజ్. దాంట్లోంచి ఈ హ్యాస్ టు క్రాస్ టు ద నెక్స్ట్ లైన్. ఆ నెక్స్ట్ లైన్ ఏమంటే, ఇప్పుడు అక్కడ నేను ఉన్నాను అనుకోండి, నరేనే మహేందర్ అనుకోండి, లేదా ఆ పొజిషన్లో నేను ఉన్నాను అనుకోండి, ఆడుతూ పాడుతూ ఆయనని బయోమార్కర్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయాము. అంటే అసలు ప్రోటీన్ డిస్కషన్లు కూడా వచ్చినాం అనమాట. ఇందాక మంజు చెప్పినట్టే ప్రోటీనా, ఎవరు చెప్పినారు మిమ్మల్ని వాడమని? అవునా, అసలు మీరు ఇప్పుడు సీరియస్గా తగ్గాలనుకుంటున్నారా? అసలు మీకు సమస్య ఏముంది అని ఆయన చేత సమస్యలు మాట్లాడించి, ఆ తర్వాత మీకు నిజంగా సీరియస్ ఉంటే అవునా కోచ్తో అపాయింట్మెంట్ తీసుకోమంటారా, సరే చూద్దాము వాళ్ళ టైం తీసుకుంటానని ఐ వుడ్ హ్యావ్ టేకెన్ ఇట్ లైక్ దట్ అనమాట. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ మహేందర్ సార్ అడిగినా చెప్తున్నాను, 90% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ ద కమ్యూనిటీ హూ ఆర్ యువర్ క్లయింట్స్, నా దగ్గర ఉండే కొన్ని వేల క్లయింట్స్కి దే ఆర్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్, ఆల్ దే ఆర్ వరీడ్ అబౌట్ ఈజ్ మాకు మంచి రిజల్ట్ వస్తుందా లేదా, రైట్? దానికి మీరు న్యూట్రిషనిస్ట్తో కనెక్ట్ చేయడము, కోచ్తో కనెక్ట్ చేయడము, అక్కడ మీ రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్, హౌ యూఆర్ బ్రిడ్జింగ్ అనేది. ఓకే, అంటే ఏమి తెలియని వాళ్ళకి మనం చెప్పగలుగుతున్నాం సార్, కానీ ఆల్రెడీ కొంత నాలెడ్జ్ ఉండి ఆల్రెడీ కొన్ని డైలీ చేసి మానేసిన వాళ్ళు ఉంటారు చూసారా, వాళ్ళే ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నారు. ఆ క్వశ్చన్ కి సరైన నేను మళ్ళీ మా సార్తో మాట్లాడిపిస్తాను మీకు అంటే మాట్లాడుతా అంటే కథ అంటే ఇక మళ్ళీ రారు, ఇక వదిలేయండి. వదిలేయడం నేర్చుకున్న వాళ్ళు చాలా త్వరగా పైకి వస్తారు. వదిలేయడం అంటే మనిషిని వదిలేయడం కాదు, ఇక్కడ వదిలేయడం. కొన్ని బ్లడ్ రిపోర్ట్లు తీసుకురమ్మని చెప్తా సార్ నేను. మీరు చెప్పినట్టు మీకు ఎందుకోసం, మీకు ఏమన్నాయని అడుగుతాను బాగా. వాళ్ళు నాకు ఎవరైతే పెట్టిన వాళ్ళకి మీ బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ బట్టి మేము తర్వాత మీ కన్సల్టేషన్ ఉంటుంది, కన్సల్టేషన్ బట్టి మీరు ఫర్దర్ ప్రొసీడ్ కావచ్చు అని చెప్తాను సార్. బ్లడ్ రిపోర్ట్ దగ్గర చాలా మంది ఆగిపోతున్నారు సార్. అది తీసుకురానికి కూడా వాళ్ళకి తగ్గాలని ఉంటది, కానీ ఆ బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ అనేసరికి అవునా మీతో ఒకసారి మా హేమ మేడం అని మాట్లాడిపించాను సార్, విజయవాడ అమ్మాయి. బ్లడ్ రిపోర్ట్ తీసుకొస్తా అన్నది, నేను మళ్ళీ ఫాలో అప్ కూడా చేయలేదు, అసలు చేయొద్దు అనుకున్నాను, చేయలేదు. మళ్ళీ ఆమె 2-3 రోజుల తర్వాత కాల్ చేసి నాకు ఇప్పుడు డబ్బులు కుదరట్లేదు, మళ్ళీ తర్వాత చేస్తాను. అదే బ్లడ్ రిపోర్ట్కే డబ్బులు లేవా అని కూడా అడిగాను సార్ నేను. లేదు సార్, యూ షుడ్ నాట్ బి టాకింగ్ లైక్ దట్ యాక్చువల్లీ. ఇది మరి అన్యాయం కదా పాపం. ఇది యాక్చువల్గా ఈడ మీరు మిస్టేక్ చేస్తున్నారు, నేను స్ట్రైట్గా చెప్పేస్తాను. మీరే మిస్టేక్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన 2 కేసుల్లో కూడా మిస్టేక్ జరిగింది. ఆమె దగ్గర మిస్టేక్ జరిగింది, ఆయన దగ్గర మిస్టేక్ జరిగింది. కాబట్టి మిగతా వాళ్ళ దగ్గర కూడా మిస్టేక్ జరుగుతా అంటే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో రైట్ నౌ నేను మీకు ఏం చెప్తానంటే, యూ షుడ్ స్టాప్ రికమెండింగ్ దట్ అండ్ మేబీ స్టార్ట్ హడ్లింగ్ మోర్. ఒకసారి ఎక్కడ తప్పు జరుగుతుందని రిపేర్ చేసుకుంటే బెటర్, బికాజ్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ద సేమ్ రిజల్ట్స్. బికాజ్ ఇదే టైంలో క్లోజ్ టు ఇప్పుడు మీలాగానే తీసుకోండి, ఇప్పుడు రమేష్ సార్కి నిన్న ఈవెంట్లో కూడా దేర్ వర్ మెనీ పీపుల్. ఎంతమంది సార్ వెబినార్ గ్రూప్లో మీకు లాగిన్ అయ్యిండేది? ఆల్మోస్ట్ 18 people, sir. 18 people.
దాంట్లో డాక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు అనుకుంటా కదా, ఎవరో డాక్టర్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ. ఒక్క డాక్టర్ ఉన్నాడు సార్. ఒక్క డాక్టర్, హీ వాస్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఒబేసిటీ అండ్ డయాబెటీస్. ఓకే, did the doctor get a chance to attend the webinar? Yes sir, yesterday he attended. That's excellent. See, we have to see there. That's what I was telling. Okay, there are different people in the call. Everybody had different thought processes and different working methods. దీన్ని కొంచెం రిఫైన్ చేసుకొని ఆల్ ఆఫ్ యూ షుడ్ ఓకే. హడల్ నాకు రమేష్ సార్తో కొంచెం ఎక్కువనే జరుగుతుంది హడల్. అండ్ ఒకసారి మనం మాట్లాడదాం సార్ మహేందర్ గారు. వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టచ్. ఓకే ఓకే సరే సార్. ఓకే, బికాస్ దిస్ ఈస్ నాట్ complicated at all. This is the simplest thing that you can do if you really understand. ఎవరైనా సరే, I'm not talking to Mahendra here. The simplest possible way లో మేము చెప్తున్నాం అనమాట. సార్ ఒక చిన్న సజెషన్ సార్. Yeah. సార్ అయితే వాళ్ళు అంటారు కదా తర్వాత, ముందే మాకు ఎందుకు చెప్పట్లేదు ఇవన్నీ అని ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది సార్. ఏది ముందే అంటే ఇట్లా బ్లడ్ రిపోర్ట్ వస్తుంది, ఇంత కాస్ట్ అవుతుంది, ఇవన్నీ మనం తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది, ఇట్లా కన్సల్టేషన్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ముందే మాకు చెప్పాలి కదా. కన్సల్టేషన్ తీసుకొచ్చే ముందే అడుగుతున్నారు సార్ ఇవన్నీ. లేదు, మీరు అమ్మాయి వైష్ణవితో మాట్లాడిచ్చిండేది. అక్కడ వైష్ణవి కూడా షీ డిడ్ దట్ అనమాట. యాక్చువల్గా అక్కడ అమ్మాయి కమ్యూనికేట్ చేసింది తనకి, మీ క్లయింట్కి ఒకరికి అది అర్థం కాలేదు. మనం ఒక్కసారి మాట్లాడదాం. ఓకే ఓకే. యా, సో మీరు ఇట్ హాస్ బీన్ ఎ లెంతీ కాల్. మనము మీ గోల్ ఒక్కసారి రీవిజిట్ చేసుకోండి. ఓకే, మనకు ఐ థింక్ టుమారో విల్ నాట్ హ్యావ్ క్లాస్. డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఇస్ వెన్స్డే, నో ట్యూస్డే, వెన్స్డే విల్ హ్యావ్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వెబినార్ ఉంటుంది. ఆ లోపల ఈ అసైన్మెంట్స్ ఫినిష్ చేసే ట్రై చేయండి. బికాస్ లేట్గా ఇచ్చాము అసైన్మెంట్ కాబట్టి వీఆర్ గివింగ్ 1 more day time. And I spoke to all your coaches also. నెక్స్ట్ లెవెల్ పోయే లోపల ఒక్కసారి మీతో పర్సనల్గా అసెస్ చేసి అడ్వాన్స్ లెవెల్కి ఎంతమంది ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నారు అనేందుకు దే విల్ స్టార్ట్ టాకింగ్ టు యూ ఈ వీక్ మొత్తము అబౌట్ హౌ ప్రిపేర్డ్ యూ ఆర్ టు గో టు ద అడ్వాన్స్ లెవెల్, వేర్ విల్ బి డిస్కసింగ్ మెనీ అదర్ పార్ట్స్ రిలేటెడ్ టు మనీ అండ్ some key things that can help you build a very huge business. But you should be very much ready for that. Okay, Daniki, your coaches are going to do an evaluation this week out of all the assignments paranga kavuchu leda meer enta prepared gunnaru questions vitannitiki. Okay guys, bye, good night.